Thomas Alva Edison was a great scientist. We know about his inventions, but perhaps we do not know much about his childhood. This incident is about his childhood. થોમસ આલ્વા એડિસન એક મહાન વૈજ્ઞાનિક હતા. આપણે તેમની શોધો વિશે જાણીએ છીએ, પરંતુ કદાચ તેમના બાળપણ વિશે બહુ જાણતા નથી. આ ઘટના તેમના બાળપણ વિશે છે. One day, little Thomas asked his mother, "Mom, where do chicks come from?" એક દિવસ નાના થોમસે તેની માતાને પૂછ્યું, "મમ્મી, મરઘીના બચ્ચા ક્યાંથી આવે છે?" "Well, they come from eggs. The mother hen sits on the eggs to hatch them. The chicks develop inside the eggs. They then break the shells to come out." તેની માતાએ જવાબ આપ્યો, "તેઓ ઈંડામાંથી આવે છે. મરઘી ઈંડા સેવવા માટે તેના પર બેસે છે. બચ્ચા ઈંડાની અંદર વિકસે છે. પછી તેઓ બહાર આવવા માટે કોચનું તોડે છે." Next day, Thomas disappeared from the house for many hours. Thomas, are you in there, son? His father looked for him all around. Thomas, where have you gone? બીજા દિવસે થોમસ ઘણા કલાકો સુધી ઘરમાંથી ગાયબ થઈ ગયો. તેના પિતાએ તેને બધે શોધ્યો. થોમસ, તું ક્યાં છો? પરંતુ તે ક્યાંય મળ્યો નહીં. થોમસ, જવાબ આપ. થોમસ ક્યાં છે? થોમસ, તું ક્યાં છો? થોમસ, જવાબ આપ. હજી ક્યાંય નથી દેખાતો. At last he found Thomas in the backyard. What are you doing here, Tom? Father, I am sitting on these eggs. I am trying to hatch them. Hatch them? Oh. આખરે તેમને થોમસ ઘરના પાછળના ભાગમાં મળી ગયો. એના પિતાએ પૂછ્યું, "તું શું કરી રહ્યો છે, થોમસ?" પિતાજી, હું આ ઈંડા પર બેઠો છું. હું તેમને સેવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું. બેટા, તું ખૂબ જ મજેદાર છો. પણ પિતાજી, હું ખરેખર પ્રયત્ન કરું છું. Young Thomas began to go to a small school in Ohio, USA. He was full of curiosity. He wanted to know about many things. He liked to ask questions. How does the bell ring? યુવાન થોમસ અમેરિકાના ઓહાયોમાં એક નાની શાળામાં જવા લાગ્યો. તે જિજ્ઞાસાથી ભરેલો હતો. તે ઘણી બધી વસ્તુઓ વિશે જાણવા માંગતો હતો. તેને પ્રશ્નો પૂછવા ગમતા હતા. In fact, that is the right way to learn things, but Thomas' teachers did not like it. વાસ્તવમાં કંઈ પણ શીખવા માટે આ સાચો રસ્તો છે, પરંતુ થોમસના શિક્ષકોને તે ગમતું ન હતું. They said, "This boy is not a good pupil. He is always asking questions." But I like to learn by asking. That is not how a good student behaves. Why? Questions are fun. થોમસના શિક્ષકોએ કહ્યું, "આ વિદ્યાર્થી સારો વિદ્યાર્થી નથી. તે હંમેશા પ્રશ્ન પૂછે છે." પ્રશ્નો પૂછવા કોઈ ખોટી વાત નથી. એનાથી નવી માહિતીઓ જાણવા મળે છે. One day Edison heard this remark. He was sorry to hear it. He got upset. He took his hat and coat and went home. He was eager to study, but now he did not want to that school again. એક દિવસ એડિસને આ વાત સાંભળી. તે સાંભળીને તેને દુઃખ થયું. તે ઉદાસ થઈ ગયો. તેણે પોતાની ટોપી અને કોટ લીધો અને ઘરે ચાલ્યો ગયો. તે ભણવા માટે આતુર હતો, પરંતુ હવે તે ફરીથી શાળામાં જવા માંગતો ન હતો. Mrs. Edison was anxious to educate her son. The next day she went to see the headmaster of the school. Good morning, Mrs. Edison. Your teachers say Thomas is not a good pupil. Is that right? I regret to say, madam, that is correct. But he is a very curious boy. Curiosity is good, but he must focus. Yes, he always likes to ask questions. શ્રીમતી એડિશન તેમના પુત્રને ભણાવવા માટે ચિંતિત હતા. બીજા દિવસે તેઓ શાળાના આચાર્યને મળવા ગયા. તમારા શિક્ષકો કહે છે કે થોમસ સારો વિદ્યાર્થી નથી. શું તે સાચું છે? હા મેડમ, અમને ચિંતા છે કે તે પાછળ રહી ગયો છે. આચાર્યએ જવાબ આપ્યો, "હા, તેને હંમેશા પ્રશ્નો પૂછવા ગમે છે." Look, I am also a teacher. I know my son well. He is eager to know about many things, so he asks questions. જુઓ, હું પણ એક શિક્ષક છું. હું મારા પુત્રને સારી રીતે ઓળખું છું. તે ઘણી બધી બાબતો જાણવા આતુર છે. આ જ તો ભણવાની સાચી રીત છે. Perhaps your teachers don't understand this. Anyway, he won't come to your school again. કદાચ તમારા શિક્ષકો આ વાત સમજતા નથી. ભલે તે ગમે તે હોય, હવે થોમસ તમારી શાળામાં ફરી ક્યારેય નહીં આવે. હું જાતે જ એને ઘરે ભણાવીશ. I will teach him at home. I will try to satisfy his curiosity. Thank you, mother. I want to learn everything. And so you shall, my dear. Let's begin. After that incident, Thomas never went to the school. Let's see what's in this one, Thomas. It has tiny seeds, mother. Yes, they grow into plants. You are so curious. Of course. હું તેને ઘરે ભણાવીશ. હું તેની દરેક જિજ્ઞાસાઓને સંતોષવાનો પ્રયત્ન કરીશ. જો થોમસ, આ પાનની રચના કેટલી નાજુક છે. તને શું લાગે છે? આભાર મમ્મી. હું તેને મેગ્નિફાયરથી જોઉં. આ ઘટના પછી થોમસ ક્યારેય શાળાએ ગયો નહીં. His mother taught him at home. She encouraged him to ask questions.
She also encouraged him to find answers. તેની માતાએ તેને ઘરે ભણાવ્યો. તેમણે તેને પ્રશ્નો પૂછવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યો. તેમણે તેને જવાબો શોધવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કર્યો. She inspired him to read many books. Young Thomas began to take interest in many subjects. થોમસની માતાએ તેને ઘણા પુસ્તકો વાંચવા પ્રેરણા આપી. યુવાન થોમસ ઘણા વિષયોમાં રસ લેવા લાગ્યો. એને પુસ્તકો વાંચવા બહુ જ ગમતા. A book on chemistry inspired him to conduct experiments. Look at the colors changing as he mixes them. Wow, it worked. The purple is amazing. He can't wait to try the next experiment. રસાયણશાસ્ત્રના એક પુસ્તકે તેને પ્રયોગો કરવા માટે પ્રેરણા આપી. જુઓ કલર કેવા મિક્સ થાય છે. પર્પલ કલર એકદમ મસ્ત લાગે છે. How old was he then? Can you guess? He was only 12. જ્યારે તે અવનવા પ્રયોગો કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેની ઉંમર કેટલી હતી? શું તમે અનુમાન લગાવી શકો છો? ત્યારે તેની ઉંમર માત્ર 12 વર્ષની હતી.